हेलो। جی بھائی तो बताना सब है। ہیں ہلو हेलो। جی حکم हाँ तो क्यों कॉल करा था? ہیں अब बोलो, कॉल करी थी तुमने? ارے میں پوچھ رہا تھا کال کرتے ہو نا آپ بار بار گروپ میں اس وجہ سے پوچھی تھی بھائی میں نے तो ग्रुप किस लिए बनाया आपसे؟ ارے وہ گروپ ہے کہاں وہ تو پتہ نہیں کہاں سے کال نکال کے آتی ہے میرے تو خود سمجھ میں نہیں آتا کال آتی کہاں سے یار وہ तो कौन सी जमात से हो? کون سی جماعت ہے اہل سنت पहले तुम बरेलवी हो, देवबंदी हो, बहावी हो, कौन हो? शिया हो, रामजी हो, खारजी हो, कौन हो? مطلب تم ان میں سے کسی میں نہیں ہو तुम कौन हो यार؟ اہل سنت و جماعت جس کو آج کل کے سارے فرقے جتنے فرقے ہیں نا آج کل وہ ہمیں بریلوی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو؟ الحمدللہ تو اعلیٰ حضرت تو یار وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا کہہ رہے تو تھے اعلیٰ تم مان اعلیٰ حضرت صحابی ہے نا؟ کیا ہے صحابی اعلیٰ حضرت ہاں. تو بھانگ بھانگ پلی صبح صبح کیا ارے تو صحابی نہیں ہے، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ہمارے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے اور ان کی صحبت اختیار کی اسے صحابی کہتے ہیں ٹھیک ہے. جی تو اعلیٰ حضرت تو وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ رسول اللہ کی قبر میں ان کی جوجائیں پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شباسی فرماتے ہیں. تو یہ بھی صحیح ہے، صحیح مانتے ہو؟ ہاں الحمدللہ 100%. تو آواز کٹ رہی ہے آپ کی قبر جو پیش کی آپ کی آواز کٹ رہی ہے بھائی آواز کٹ رہی ہے آپ کی کیا آواز کٹ رہی ہے آپ کی میں یہ کہہ رہا ہوں. آپ کے ارے لیے ابھی تو نہیں کٹ رہی ہے آپ کلیئر آپ کلیئر ہے اب تو. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت جی ایسا مانتے تھے کہ رسول اللہ کی قبر میں جی ان کی جوجائیں پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شباسی فرماتے ہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت کو کہاں سے پتہ لگا کہ قبر میں کیا چل رہا ہے، ان کی جوجائیں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباسی فرماتے ہیں؟ یہ مطلب کیسے پتہ لگا؟ یہ قرآن اور حدیث سے پتہ لگتا ہے یار تم اتنا بھی نہیں پتا تمہیں نہیں تو آپ کو کون سی دلیل ہے، کون سی قرآن میں ہے لکھے ہوئے بتاؤ، کون سی آیت میں ہے؟ ہمارے رب نے اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو اس کو اس کی بیوی اس کے دی جائے گی جنت میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں مانتے ہو اس چیز کو یا نہیں مانتے پہلے یہ بتاؤ پہلے مومن پہلے ایک منٹ یار یہ سوال بعد میں ہوگا پہلے یہ بتاؤ کس جماعت سے ہوں یار میں کہاں پہنچ گیا آج کیا پہلے یہ بھی تو ثابت ہو مومن ہو یا نہیں کیا ہمارے اسلام کا مذاق اڑانے آؤ پتہ تو چلے پہلے بھائی ارے یار تم اسلام میں ہو یہ تو پہلے ثابت تو کر دو. ہم تو اسلام میں الحمدللہ آپ تو یہ تو ثابت کرو کیا ثابت کروں کہ قبر میں ان کی جوجائیں پیش کی جاتی ہیں، قرآن اور حدیث سے آپ نے بولا. اچھا یہ ثابت کر دوں اس کے بعد جواب دو گا اپنے فرقے کا ہاں چلو تو اب یہ مانتے ہو کہ جنت میں اس کو حوریں بھی دی جائیں گی اور کیا نام ہے اس کی بیوی بھی دی جائے گی اس کو ہاں جنت اور قبر میں فرق نہیں ارے ہے. جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دو پہلے پھر میں فرق ہاں. اور سارا فرق نکالوں گا تمہارا ٹھیک ہے. تو مانتے ہو اس چیز کو ہاں ہاں ٹھیک ہے تو وہ جب اس کو بیوی پیش کی جائے گی تو وہ شباسی کرے گا یا نہیں کرے گا کہاں پر؟ جنت جنت میں میں؟ ہاں ہاں تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا. کر سکتا ہے نا ہاں ٹھیک ہے اب یہ بتاؤ نبی کی قبر کو تم کیا مانتے ہو نبی کی قبر کو کیا مانتے ہیں؟ کیا ہے نبی کی قبر ہے جنت کا ٹکڑا نہیں ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. آپ بتاؤ مجھے ہاں ہاں چلو جنت کا ٹکڑا ہے پھر. جنت کا ٹکڑا ہے ہاں تو نبی جنت کے ٹکڑے میں ہے یا نہیں ہاں ہے. تو اب جنت کے ٹکڑے میں جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نیک مومن کو اس کی حوریں دوں گا اور اس کو بیوی ملیں گی وہ شباسی بھی کریں گے تو جب نبی ٹھیک ہے. اپنی جنت میں ہیں تو ان کی بیوی ان کے پاس پیش ہو رہی ہیں تو تمہیں اختلاف کیا ہے اس میں ہاں تو ہو رہی ہیں، یہ بات کیسے پتہ لگی ہے مطلب کو یہ پوچھ رہا ہوں میں. ابھی تو تم نے شاید سوال یا سنا نہیں میں نے کیا کہا ابھی اللہ نے اور میرے نبی نے کیا ایک فرمایا سیکنڈ ایک میری بات سنو. ایک سیکنڈ. ابھی آپ نے بولا کہ جنت کا ٹکڑا ہے، میں نے مانا ٹھیک ہے جنت کا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے تمہارے احمد رضا کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی قبر میں بیویاں پیش کی جاتی ہیں، بیویاں پیش کی جاتی ہیں، یہ بات کہاں سے پتہ لگا ہے؟ ابھی بتایا دوبارہ بتاتا ہوں سنو تو وہ صحیح سے سننا اور کیا ہیلو
हाँ सही से सुनना बात को, ठीक है? बोल मल मत करना, बात बहुत ध्यान से सुनना, काम से दिमाग हटा के बाद में दिमाग लगाओ। देखो अभी ठीक है। मैंने आपसे बोला कि नबी ने फरमाया कि जन्नत में उसको उसकी बीवी भी दी जाएगी और हूरें भी दी जाएंगी। तो कहा था मैंने भी आपसे, हाँ अब जन्नत में जब दी जाएंगी तो वो सब्बासी भी करेगा। हाँ। अब नबी की कब्र जन्नत है या नहीं, इतना और बता दो। अरे भाई वो तो फिर आला तो फिर आला हजरत ने कब्र का नाम सुन के जन्नत का नाम लेते ना। क्योंकि वो कब्र नबी की, वो जो नबी की कब्र मुबारक है ना, वो जन्नत का टुकड़ा है। हाँ तो जन्नत के हाँ, टुकड़े में बोलते ना, तो जन्नत का नाम क्यों नहीं लिया, कब्र का नाम क्यों लिया? क्या आला हजरत को पता नहीं था कि ये जन्नत है कि टुकड़ा है, क्योंकि हमारे ये कब्र है? अरे तो वो मतलब अगर कब्र का नाम लिया हो, कब्र जन्नत में है, एक सेकंड, आला हजरत को ये पता था या नहीं था कि ये जो कब्र है वो जन्नत है या नहीं? हाँ बिल्कुल पता है, हमें ही तो पता है, हमें तो बताते हैं सीधे तुम लोगों सीधे को। जन्नत का नाम क्यों लिया? क्योंकि क्यों नहीं लिया? कब्र का नाम, कब्र का नाम क्यों? कब्र में बीबियां पेश की जाती हैं, ये बताओ कहाँ पर है लिखा हुआ? ये हदीस में तो ये अभी तो बता दिया, फिर भी पूछे यार, बार बार पूछे यार। अरे तुम तो यार जन्नत की बात कर रहे हो। हाँ, तो और आला हजरत कब्र की बात कर रहे हैं। तो नबी की कब्र को जन्नत नहीं मानते यानी कि तुम्हें? तो आला हजरत मानते थे, हाँ मानते हैं बिल्कुल। तो फिर उन्होंने जन्नत क्यों नहीं लिखा, कब्र क्यों लिखा? तो कब्र जन्नत नहीं नबी की हमारे? अरे तो तुम्हारे आला हजरत मानते थे वो कब्र को जन्नत? हाँ बिल्कुल मानते थे। हाँ तो फिर उनने जन्नत क्यों नहीं लिखा, कब्र क्यों लिखा? तो वो कब्र नहीं है, कब्र नहीं है वो। कौन? वो नबी की कब्र है या नहीं? हाँ हाँ। सो कब्र लिख दिया तो कहते कब्र उसमें। अरे तो फिर उन्हें कैसे पता लगा कि अरे हदीस से पता लगा। अरे कैसा जाहिल इंसान है, बता तो दिया। जाहिल इंसान को हदीस पेश करना तो सीधे। अगर तुम ये शुरू में मुझसे कह देते ना कि मैं उस हदीस को नहीं मानता जिस हदीस में लिखा है कि हाँ मोमिन को जन्नत में हूरें भी दी जाएंगी और बीवी भी दी जाएगी, सब हदीस पेश करता, आपने मान लिया, मैं क्या पेश करूँ फिर? या तो ये कहा तो मैं नहीं मानता उस हदीस को। तो रसूलुल्लाह की कब्र में पेश की जाएंगी, हाँ पेश की जाती हैं। हाँ ठीक है, की जा रही है, चलो मान तो लिया, मान तो लिया, आगे तो बताओ। की जाती है और वो उनके साथ शब्बासी फरमाते हैं। ठीक है बिल्कुल। इसमें इस बात की दलील इन्हें कहाँ से पता लगा? अरे अभी तो तुमने खुद ही कबूल करा है कि हाँ जन्नत में हूरें दी जाएंगी, बीवी पेश की जाएंगी और वो उनके साथ शब्बासी भी करेंगे। तुमने खुद माना है अभी तो इस बात को। वो जन्नत का दोजख का फैसला हो गया तो नबी को अल्लाह 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 तो कब होगा? जन्नत का दोजख का फैसला कब होगा? तो फिर पहले अपने बात से रुजू करो कि मैं नबी की कब्र को जन्नत में नहीं मानता हूँ, पहले इस चीज को रुजू करो, पहले जो भी हाँ करिए आपने। किसने बोला कि मैं नबी की कब्र को जन्नत नहीं मानता? तो फिर क्यों कह रहे हो कि फैसला हो गया नहीं होगा? नबी की कब्र की बात चल रही है, आम मोमिन की बात चल रही है। अच्छा वहाँ पर वो आम मोमिन की बात चल रही थी या कब्र की बात चल रही थी? नबी की कब्र की बात चल रही? नबी की बात चल रही है, आम मोमिन की, इमामुल अंबिया की बात चल रही है। जाहिलो, और कहाँ पर है लिखा हुआ क्या कि इमामुल अंबिया की बात चल रही थी? ये कहाँ पर है कुरान में? कहाँ पर? अभी पागल हो यार तुम यार। अरे कहाँ पर पूछ रहे हो, लिखी हुई थी। अभी आपने बोला कि वो जन्नत में हूरें मिलेंगी जी। और उनके साथ बीवियां भी मिलेंगी। जी। तो ये कब्र को जन्नत मान के मिल रही हैं या फिर वो वाली जन्नत, आखिरत वाली जन्नत? कौन सी जन्नत की बात चल रही थी? वो जो बात चल रही है वो आम मोमिन की बात चल रही है, जो आम मोमिन नेक होंगे, और जो इमामुल अंबिया है ना उनकी कब्र खुद जन्नत है। ये तो फिर ये चीज आप मानते हो गए? रुक जा थोड़ी देर के बाद में कॉल